جی السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے ہمارے چند دوستوں کے ساتھ، آپ دوست بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آج ہم ایک ایسے سنگ میل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہی کبھی مطلب کسی اوورسیز پاکستانی چیپٹر سے ہوا ہو یا اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے حوالے سے کوئی ایفرٹس کی ہوں۔ بیسیکلی صرف اوورسیز پاکستانی ہی اس جو ہے آپ سمجھیں کہ سنگ میل کا حصہ نہیں، ہمارے جو ہے دوست پاکستان سے ہیں کچھ، وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور آپ سب کو یہ بتاتے چلیں گے کہ سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم ایک ایسے فورم کا آغاز ہوا ہے جو نہ صرف سندھ، کراچی، لیاری یا مخصوص کسی ادارے کے لیے بلکہ سندھ اور انٹائر بلوچستان کے لیے بھی اس کی ایفرٹس ہوں گی۔ اور اب تک شاید ہمارے پاس یہی تاثر رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے چیریٹی کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ زیادہ تر ان کا فوکس پنجاب کے اوپر ہوتا ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی چاہے کہیں پر بھی رہیں، ان کے لیے پاکستان پورا پاکستان ہے، اور ہم ان کی جو ہماری ٹیم ہے اس کی کاوشوں کو سرائیں گے کہ حبیب جان بلوچ صاحب اور ہماری جو ہے دوسری ٹیم ممبر ہیں جن میں زبیدہ سمد صاحبہ ہیں، ولی اللہ خان صاحب ہیں، یہ وہ دوست ہیں ہمارے، یا یہ وہ ٹیم میٹ ہیں ہمارے کہ جنہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں رہ کر بھی کچھ کیا جائے اور پاکستان کے باہر بھی رہ کے کچھ کیا جائے۔ تو میں تعارف کرانے کے لیے آپ کو ہمارے جو ہے وہ احباب کے پاس لے جاؤں گا۔ پہلے میں آپ کا تعارف کروانے کا جو ہے وہ شرف حاصل کروں گا۔ زبیدہ صاحبہ، آپ پلیز اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ سماجی حساب سے کیا پاکستان کے لیے کام کیا ہے، اور اب تک آپ کے کتنے پروجیکٹس فعال ہیں۔ جی السلام علیکم۔ زبیر صاحب، جو ہے میں نے اپنے سوشل ورک کا جو کام جو شروع کیا ہے تقریباً اس کو 6-7 سال ہو چکے ہیں، اور چھوٹے موٹے پروجیکٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے جو ہے وہ کبھی میڈیکل کیمپ لگا دیے، کبھی کہیں مطلب راشن ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، جیسے ابھی کووڈ کے اس میں بھی جو ہے ہم لوگوں نے کافی کام کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے این جی او کا ایک شروع کی جس کا نام ہے سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پاورٹی ریڈکشن کے نام سے۔ تھر وغیرہ میں بھی ہم نے کافی کام کیا، لیاری میں جیسے مطلب اس طرح ہم لوگوں نے بہت سارے کام کیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب تک میڈیکل کیمپ لگاتے رہیں گے، کب تک ہم جو ہے یہ راشن بانٹتے رہیں گے؟ ہم کیوں نہ اپنے عورتوں کو، اپنے مردوں کو، پاکستانی بھائیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ایسا کوئی کام کر جائیں جس سے ان کو یہ راشن لینے یا میڈیکل کی وہ نہ ملے، بلکہ وہ خود اپنے مطلب اس پہ پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ، ہماری پوری ٹیم کے ساتھ، جیسے میں بہت شکر گزار ہوں حبیب جان صاحب کی، جنہوں نے مجھے کافی مطلب پریپیئر بھی کیا اس چیز کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گی۔ جی بہت شکریہ زبیدہ صاحبہ، آپ کا جو آپ نے اپنا چھوٹا سا تعارف کرایا۔ اور اب چونکہ صرف ہمارے پاس سماجی حساب سے ہی شخصیات موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی شخصیات بھی جو ہے اس ہمارے پروجیکٹ کا یا ہمارے جو ہے فورم کا حصہ ہیں، جنہوں نے سیاست میں بھی جو ہے وہ حصہ لیا اور سماجی طور پہ بھی جو ہے بڑے فعال رہے۔ حبیب جان صاحب شاید کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن چونکہ ہمارے ویورز پورے پاکستان سے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ حبیب بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں۔ جی حبیب بھائی۔ السلام علیکم۔ پہلے تو زبیر آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ہم آپ کی ایکسپرٹیز کے ذریعے آج آن ایئر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعاون رہا اسی طرح تو ہم اپنی مقاصد و اغراض و مقاصد کو آگے موٹیویٹ کرنے میں، پرموٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں یہاں پر زبیدہ صاحبہ کا اور ولی اللہ خان صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ آپ بتائیے گا۔ تو میں سر دس یہ بتا دوں کہ میرا نام حبیب جان ہے، میں لیاری کا رہنے والا ہوں، جو سندھ کا ایک چھوٹا سا مضافاتی علاقہ ہے جسے ہم ان ڈیولپ بھی کہہ سکتے ہیں اور مسائل کا گڑھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال آج کل میں لندن میں مقیم ہوں، تو ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اپنے ملک کا قرض کیسے اتاریں، اپنی مٹی کا قرض ہم کیسے اتاریں۔ تو کیونکہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہم نے بہت سارے پروجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے جو فیزیبل بھی ہوتے ہیں، وائبل بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آپ سے ڈسکس کیے، تو ہم یہاں بیٹھ کر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سندھ بلوچستان
बिजनेस इंटरनेशनल फोरम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की मदद करना, अपने मुस्तहिक लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों को मोटिवेट करना जो थड़ों पर बैठकर, ओताकों में बैठकर सिर्फ बातें करते हैं और मुख्तसर सी जिंदगी को गुजार देते हैं। हम यहाँ अंग्रेज, क्योंकि मैं लंदन को अपनी छोटी सी यूनिवर्सिटी तस्वुर करता हूँ, तो जो मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, सीखता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसें हो, चाहे वो किसी की दुकान हो या ग्राउंड हो, पार्क हो, तो वहां पे हर चीज हर रोज सीखने को मिलती है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे शहर, मेरी गलियां, मेरे मोहल्ले अच्छी तरह आबाद हो जाए, और पाकिस्तान की दीगर जो सूबे हैं हमारे, पंजाब, KPK या कश्मीर, वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, काफी ज्यादा खुशहाली है। इसलिए हमने कोशिश की कि हम अपनी सिंध और बलूचिस्तान पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि सिंध पे तवज्जो देंगे तो उसका जो बड़ा शहर है माशी हब कराची, वो मोटिवेट करेगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी फीकस आमदनी बढ़ेगी, तो उसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को होगा। जब कराची चलता है तो पाकिस्तान का हर मोहल्ला, हर गली, हर शहर चमकती है, दमकती है। से अभी आपने देखा होगा कि लियाकताबाद एक छोटा सा मेरा इलाका है, वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, हमें खुशी है कि, लेकिन उस रेवेन्यू का हम बढ़ाना चाहते हैं कि अब लोग कहते हैं कि 70% कराची देता है, तो हम इसको 240% बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? तो अब ये आस्ते आस्ते हम लोगों को बताएंगे, और हम हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से और अशराफिया से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी बातें तल्ख जरूर हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, लेकिन उसका फायदा बराह रास्त पाकिस्तान को होगा, उसकी अवाम को होगा। इस वक्त दुनिया में जिंदा रहने का एक ही राज है, खुशहाली। खुशहाली नहीं थी तो रशिया टूट गया, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक सूरत हाल बन रही है, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के आम आदमी को, आम मजदूर को, क्योंकि मेरा मजदूर बलूचिस्तान का हो या KPK का हो या पंजाब का हो या सिंध का हो, वो 30-32 किलो वजन नहीं उठाता जुबैर साहब, वो 2 मन का वजन उठा के बोलता है नारे तकबीर या अली मदद करके। वो आटे की बोरी हो, सीमेंट की बोरी हो, या बड़े से बड़ा कोई भी वजन उठा लेता है। हमारे पास बहुत कुछ है। तो ये तारुफ की बात की थी, हम आगे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर कि आपने ये एफर्ट्स को की बुनियाद रखी है आज। और मैं यहाँ पर, हमारे दोस्त हैं हलीम तरीन, जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो हमारे सिंध बलूचिस्तान फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इसके बाद जब हम अपने कैनवस को बड़ा करेंगे तो हम लोगों को बढ़ाएंगे इस तरह की मीटिंग्स में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल आज हमारा समझे कि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। बहुत से साथियों को हम ऑन बोर्ड अभी फिलहाल हमने नहीं लिया, लेकिन यह है कि ग्रेजुअली हम जो है साथियों को लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी तवील हो जाता है और डिस्कशन में जो है बहुत सारे साथी शामिल नहीं हो सकते। आज सिर्फ हमने अपना, आप ये समझें कि एक ओपनिंग इवेंट है जिसके अंदर हम लोगों को ये बता सकें कि सिंध बलूचिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम जो है उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और हमारी टीम में जो डिवोटेड हमारी पर्सनालिटीज हैं जो काम करना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए, जो काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, उनके आइडियाज से हमने एक थिंक टैंक बनाया है। ये थिंक टैंक समझ लें कि हमने हमेशा जो है यही पाकिस्तान के अंदर सीखा है कि जो हमारे बुजुर्गान हैं वो हमारे थिंक टैंक हैं, और जो काम करने वाला तबका है, हम खुद को काम करने वाले तबके में शुमार करते हैं, लेबर पावर समझते हैं, हम लेबर फोर्स हैं और वो थिंक टैंक हैं। उनके आइडियाज से ही हम कुछ जनरेट करेंगे और कुछ कर सकेंगे। तो हमारे साथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट जनाब वलीउल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करें, उनके शायद इंटरनेट में शायद जो है ना कुछ डिस्टॉर्शन आया हुआ था। तो मैं आऊँगा दोबारा से जो है जुबैदा साहबा के पास और उनसे बात करूँगा इस हवाले से कि आप जो है ये हमें अगर बताएं कि आपके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त कमोबेश हर जगह लियारी, कराची या सिंध के अंदरूनी हिस्सों में आप देखें या बलूचिस्तान में देखें, इंटरनेशनल और लोकल NGOs काम कर रहे हैं, समाजी तौर पे काम हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है समाजी कामों के अलावा बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी लगे हुए हैं। आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसे आइडियाज हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से उसको अपलोड कर सकें और हमारे लोगों की मदद हो सके। जी जुबैदा साहबा।
جی زبیر صاحب جو ہے یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں کو جو ہے اس میں آگے لے آئیں اور اپنے جو آئیڈیاز جس کے پاس بھی ہیں، جیسے میرے پاس جو ہے وہ بوتیک کا جو ہے وہ ہے ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنا بوتیک جو ہے تقریباً 10-12 سال تک میں نے اپنا کام چلایا ہے اور میں کی CMT بھی رہ چکی ہوں. تو میں آگے جو ہے اس طرح ہماری جیسے لیاری کی عورتیں ہو گئی، کورنگی سائڈ کا ہو گیا، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مطلب ایسے کاموں میں آگے ہیں اور جو کام کرنا چاہ رہی ہیں مگر ان کو اتنے وہ نہیں مل رہے ہیں، جس کو ہم مواقع نہیں مل رہے ہیں اتنے کہ وہ آگے نکل سکے یا اپنی جو ہے وہ معاشی زندگی کو صحیح کر سکے. تو ہم ان کو جو ہے اس طرح گائیڈ لائن دیں، ان سے کام کروائیں، انہیں اچھے سے اچھا جو ہے وہ اس طریقے سے سکھانا شروع کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آگے جا سکتی ہیں اس طرح کی عورتیں، اور ہماری جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہیں گی. جی بہت شکریہ. دراصل ہمارا جو آج کے پروگرام کا مقصد اور اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ کام تو سب کر رہے ہیں لیکن کوئی اس طرح کا یونیک کام کیا جائے کہ جس میں صرف چیریٹی کا ہی مقصد باقی نہ رہ جائے، لوگوں کی مدد اس طریقے سے کی جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے بندہ. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا اگر آپ 10 سال کا پچھلا انالائسس کریں کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، پاکستان نے یقینی طور پہ ہم کو اتنے بڑے انالیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں. اور رہی بات چیریٹی کی، تو چیریٹی کا یہ حال ہے کہ ہم نے لوگوں کو بکروں کا گوشت کھلا کے ان کے ضمیر کو ختم کر دیا، لوگوں میں جستجو کی عادت ختم ہو چکی. ہم کو ہمیشہ چیریٹی اس بیس پہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اگر کوئی پروجیکٹ لگایا ہے تو اس پروجیکٹ پہ کوئی بندہ محنت کر کے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ اپنی محنت کے پیسے سے کچھ کر سکے یا اپنے فیوچر کو سنوار سکے. اس لیے ہمارے پاس بہت سارے نئے آئیڈیاز ہیں اور ان نئے آئیڈیاز کے لیے میں حبیب جان صاحب کو کہوں گا کہ سر آپ تھوڑے سا اس کو سمرائز کریں، بتائیں کہ یہ آئیڈیاز کیا ہیں بیسیکلی ہمارے سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے بارے میں. تو آپ تھوڑا سا تفصیلی بتائیے کہ تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ بھی پڑے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا یونیکنیس ہے اس کے اندر. جی ہاں زبیر، پرابلم یہ تھی کہ جب ہم لندن آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی صنعتیں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کس طرح بڑھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے تمام زوما وہ لندن آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن میں اسے تھوڑا سا تنقید تو نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ وہ صرف یہاں تفریحی دورے پر آتے ہیں، کوئی مانیٹرنگ یا آبزرونگ نہیں کرتے، تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیونکہ میرا تعلق لیاری سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بے روزگاری کے مسائل اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں اور بالخصوص میرے لیاری میں. اور پھر جب میں نے بلوچستان کو اسٹڈی کیا تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. اور جب ہماری حکومتوں نے پیٹرول کی اسمگلنگ پر پابندی لگائی تو میں ایک دم کانپ کے رہ گیا کہ بلوچستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کے ہی کاروبار پر انحصار کرتی جو ایران سے لاتے ہیں. اب اس کو نیگیٹو دیکھیں تو غلط طریقہ ہے، پازیٹو دیکھیں تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں. پیٹرول لانے والا جب پیٹرول لاتا ہے، حالانکہ غور یہ کرنا ہے زبیر صاحب کہ وہ اپنی زندگی کو انتہائی رسک میں ڈالتا ہے، خطرے میں ڈالتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ 2 گیلن 200 لیٹر پیٹرول لے کے نکلنا غیر حفاظتی طریقے سے، خدا نہ خواستہ راستے میں کہیں آگ لگ جائے، کوئی سگریٹ پھینک دے تو اس کی زندگی چلی جاتی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں انڈر دی کارپیٹ ہوتی ہیں. ہم نے درخواست کی، پھر ہم نے سوچا کہ ہم حکومت پہ تنقید کریں، بیوروکریسی پہ تنقید کریں تو کیوں نہ ہم انہیں ایک پازیٹیو لائن دیں. تو ہم نے یہ پلان کیا، اس پہ ہمارا بڑا ہوم ورک تھا. آپ بھی اس بات کے، آپ سے بھی مشورہ چلتا رہتا تھا، زبیدہ صاحبہ سے بھی میں بات کرتا رہا ہوں، ولی صاحب سے بھی، اور اس سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس ہوم ورک کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اپنے سندھ اور بلوچستان کو پرموٹ کریں. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو شارع قراقرم کی بنیاد رکھی تھی، اب اس کا نام بدل کر سی پیک ہو گیا ہے. اور چائنا جس نے دنیا کی معیشت پہ قبضہ کر کے رکھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہم چائنا کے تجربے سے اگر 2% بھی سیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. تو اب ہم نے یہ مشورہ کیا تھا ولی اللہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر
کہ جناب کہ ہم اپنے شہر کراچی کو ایکسپورٹ سٹی کا نام دیں. کہ جب بھی ہم نے چائنا کو اسٹڈی کیا، ابھی حالیہ ترکی کو اسٹڈی کیا، یا سری لنکا کو یا بنگلہ دیش کو جو ہمارا ہی ایک حصہ تھا، تو وہاں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری نے بڑی ترقی کی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا محمد یونس، جن کا گرامین بینک ہے، جنہیں نوبل انعام ملا ہوا ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے مائکرو قرضے دے کر اپنی خواتین کو پروموٹ کیا، اور آج بنگلہ دیش گارمنٹ انڈسٹری بنا ہوا ہے. آپ کا ملک سویڈن کیا کہ یہاں لندن کیا کہ امریکہ، جہاں جہاں ہم گئے وہاں میڈ ان بنگلہ دیش کا پروڈکٹ لازمی دستیاب ہے. جینز کی صورت میں، کاٹن کی صورت میں، حالانکہ جینز کا کپڑا زیادہ ہم بناتے ہیں. تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے ہم لیاری سے آغاز کریں گے. میں زبیدہ صاحبہ سے درخواست کروں گا، ولی اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ لیاری میں ہم 4 بھائی ہیں، ہم 4 بھائیوں کی بیویاں ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے، دوستی ہے. ہمارا گھر لیاری میں بہتر تھا تو ہماری والدہ کی وجہ سے تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈالا کرتی تھی. کمیٹیاں جسے ہم لوگ کہتے ہیں BC. وہ کمیٹی جب نکلتی تھی تو ہمارے گھر ایک نئی چیز آ جاتی تھی، یا ہمارے گھر کوئی نئی خوشی کا اہتمام ہوتا تھا. وہ BC یا کمیٹی میں کبھی کوئی جھگڑا میں نے نہیں دیکھا. وہ عورتیں اپنی بچت کو BC کی صورت دے کر ہماری تعلیم، ہمارے گھر کے فری ایئر کنڈیشن یا ریفریجریٹر یا ٹی وی سب BCوں کے ہی مرہون منت ہوتے تھے. تو جب ہماری یہ عورتیں اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں تو میرا یہ پرپوزل میں دینا چاہوں گا کہ آپ پھر BCیاں ڈالیں، کمیٹیاں ڈالیں، اور اپنے ایک کمرے کو چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری کا درجہ دے دیں. 3 یا 4 مشینیں آپ نے لے لی تو ولی اللہ خان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ شہرشاہ کا سائٹ ایریا جو ہے وہ ہمارے سے 2-3 میل کی دوری پر ہے. اسی طرح کورنگی کی خواتین، کورنگی ان سے دور نہیں ہے، لانڈی ان سے دور نہیں ہے. تو جب چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹے چھوٹے CMT یونٹ بن جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح آپ جانتے ہیں زبیر، لیاری میں ہمارا فشری کا سمندر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ہماری مچھلی ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہائیجینک ایشوز پر. چائنا ہمارے ساتھ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کے پیکیجنگ کے ٹین پیکنگ جو کیا کہتے ہیں ٹونا فش، سارڈن جسے ہم لوگ کہتے ہیں بلوچی میں یا کچی میں موری فش، اس طرح کی مچھلی کی پیکنگ کر ہمارے چھوٹے چھوٹے یونٹ پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا ولی اللہ خان صاحب سے، زبیر آپ سے بھی اور زبیدہ صاحبہ آپ سے بھی، آپ کو جان کر یہ دکھ اور حیرت ہوگا کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک بینک بنایا تھا، فرسٹ وومن بینک. اس کی برانچ تو لیاری کی ہے لیکن آپریشنل بہادر آباد سے ہے. لیاری کے نام پر بننے والی برانچ کا آفس برانچ جو ہے وہ بہادر آباد میں ہے. اگر وہی بینک، اب یہاں پر تھوڑی سیاسی بات ہو جاتی جو میں معذرت چاہوں گا، سندھ بینک اگر چند لوگوں کو قرضہ نہ دیتی اور وہ قرضہ برابری کی بنیاد پر لیاری کے لوگوں میں، کورنگی کے لوگوں میں، یا لانڈی کے لوگوں میں، یا ٹھٹھا کے لوگوں میں تقسیم ہوتا تو ٹھٹھا سے لے کر کراچی کا ساحل، ایسے میں کہوں گا پلو مچھی، پلو یا پلہ مچھی اردو میں کہتے ہیں، اس پلہ مچھی کی پیکیجنگ کا پروسیسنگ پلانٹ لگا دیا جائے ٹھٹھا میں یا سندھ کی ساحلی پٹی پر، اور اس مچھلی کو ہم، اس میں اتنی طاقت ہے پلہ مچھی میں کہ ہم گلف کے ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کسی نہ کسی نام سے. تو ہماری یہ خواہش ہے، اور ولی اللہ صاحب کا میرے ساتھ تعاون رہا ہے ہمیشہ، کہ ہم کوٹیج انڈسٹریز کے فروغ کو سپورٹ کریں. اور میں پاکستانیوں سے درخواست کروں گا جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، کہ پراپرٹی اور پلاٹ اور کنسٹرکشن کے بزنس کے علاوہ بھی کہیں اور توجہ آپ دیں. ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی کارخانے میں لیبر بھی دیں گے اور لیبر کی ایکسپرٹیز بھی دیں گے آپ کو، چاہے وہ سندھ کا علاقہ لیاری ہو، کراچی کے لیاقت آباد ہو، کورنگی ہو، اورنگی ہو. اب کو میں اورنگی کورنگی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ کورنگی میں اس وقت سب سے زیادہ خواتین دستکاری کا کام کرتی ہیں اور زری گوٹے کا کام کرتی ہیں، کیا کہیں گے، ایمبرائڈری وغیرہ کا. اس وقت ہندوستان، جی کیا کہا آپ نے؟ کورنگی سائڈ پہ زیادہ یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے، یہ عورتیں گھروں میں کر رہی ہیں یہ کام.
बिल्कुल जुबैर साहब, इस वक्त हिंदुस्तान जो है दुनिया में हाथों की कढ़ाई का काम बिलियंस डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है, और उसी कोरंगी और औरंगी की खवातीन पर को सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स में हो सकती है। जुबैर, एक छोटी सी गली है इसमें आप जी, हमारी सिंधी औरतों को, बलूचिस्तान की औरतों को भी आप देख लें तो वो भी बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं। इसी तरह आप आ जाएं, कराची का एक इलाका है पित्तल वाली गली, गोलीमार के इलाके में पित्तल वाली गली, पित्तल वाली गली का जो 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 ब्रास और कॉपर का जो काम है हैंडीक्राफ्ट का, वो दुनिया में माना जाता है। इसी तरह आप आ जाएं, जैसे इन्होंने कहा हम बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, सिंध का इलाका है हाला में जो वुड फर्नीचर की हैंडीक्राफ्ट होती है और नाकाबिले, मैं बता नहीं सकता आपको। तो हमने हुक्मरानों को ये कहना है कि जनाब के हम न करोड़ नौकरियां दे सकते हैं, न मामलात कर सकते हैं, जब तक हम अपने छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट ना करें। तो जो पाकिस्तान सिंध के जो दो बैंक हैं, सिंध बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक, मैं दरख्वास्त करूंगा, बल्कि मैं आपके तवज्जो से रेजोल्यूशन पास करना चाहूंगा कि सिंध बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक को प्रमोट किया जाए और उनके मैनेजर्स को और उनके एग्जीक्यूटिव को पाबंद किया जाए कि माइक्रो कर्जे दिए जाएं उन खवातीन को जो खवातीन काम करना चाहती हैं, जिसका इंटरेस्ट फ्री हो या मिनिमम इंटरेस्ट हो, और उसका कोई कोलेटरल ना हो, कोई गारंटी ना मांगी जाए। गारंटी उनसे यही मांगी जाए कि उनका बिजनेस प्लान क्या है, उनका कमरा देखा जाए कि जिस कमरे में 3 या 4 मशीनें आ सकती हैं। इसी तरह मैं बलूचिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, वजीर खजाना हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि जनाब के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान बैंक का आगाज किया जाए, जिस तरह पंजाब बैंक है, सिंध बैंक है, खैबर पख्तूनख्वा बैंक है, इसी तरह बलूचिस्तान की बैंक का भी आगाज हो, ताकि ग्वादर के, पसनी के, और माड़ा के जो छोटे छोटे मछेरे हैं, फिशरमैन है, उनको लोन देकर बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक उनको कश्तियां फराम की जाएं, ताकि वो अपनी फिशिंग के जरिए अपने आप को खुशहाल बनाएं, छोटे छोटे यूनिट बनाएं। आपको ये जानकर हैरत होगी, जब सीपैक बना और ग्वादर से जो पहली एक्सपोर्ट हुई है चाइना को, वो फिश की थी। 7 कंटेनर फिशिंग के गए, जिसमें फ्रोजन भी था जुबैर साहब, और फ्रेश फिश भी थी। तो अगर छोटे छोटे कारखाने ग्वादर में लग जाते हैं चाइना के ताउन से, alibaba.com के ताउन से और बलूचिस्तान बैंक के ताउन से, अगर वो बैंक बना दी जाए, तो मैं समझता हूं कि वो हमारे बलोच जो महरूमी का शिकार हैं, जो हमेशा बातें करते हैं कि जी बलूचिस्तान में खजाना तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस खजाने पे हमारा हक ज्यादा नहीं बनता, तो उन्हें मोटिवेट किया जाए। और यकीन करें आप, इसी तरह हाला, अंदरून सिंध के इलाके, नवाबशाह है, लाड़काना है, जो दस्तकारी होती है, हैंडीक्राफ्ट होता है, इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके हैं, बेला, हब, ग्वादर, इसी तरह हमारी बलूचिस्तान की खवातीन माएँ बहनें जो बलोची एम्ब्रॉयडरीज करती हैं। मैंने एक अफ्रीकन कंपनी के साथ काम किया है, हमारा कल्चर अफ्रीकन के साथ मिलता जुलता है, कलर स्कीम, बहुत मिलता जुलता है, कपड़ों की डिजाइन। सिर्फ पाकिस्तान की वजारत खारजा अफ्रीकी ममालिक में सिर्फ हमारे कमर्शियल अताशी एक्सपर्ट हो जिनको अफ्रीकन जबान आती हो, ये कंपलसरी हो कि जो भी कमर्शियल अताशी होगा उसको उस मुल्क की जबान का आना जरूरी है। 3-3 महीने के कोर्स करवाएं आप, उन्हें भेजें आप अफ्रीका के ममालिक। और ये हमारा बलूचिस्तान की सनतकारी जो है हैंडीक्राफ्ट और सिंध की हैंडीक्राफ्ट, हम उनके साथ मिलकर डिजाइन की इंटरेक्शन कर कर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अफ्रीका में ड्राई फिश, जिसे हम कहते हैं खारी मच्छी, अपनी जबान में हम लोग कहते हैं बलोची में सोरे मच्छी ना, जी जी, खारी मच्छी, बिल्कुल। तो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है जुबैर साहब कि आप यकीन नहीं कर सकते। अफ्रीका के लिए सिर्फ आपको जदीद मशीनों की जरूरत है और आप उस मछली को जदीद पैकेजिंग कर कर जदीद बुनियादों पर तैयार करके अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। लेकिन बदकिस्मती से मेरा मुल्क सिर्फ प्रॉपर्टी के काम में लग गया है माजी के 20-25 सालों से। तो मैं समझता हूं कि हमें माइक्रो बैंक
اور जिस तरह पंजाब में एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अमजद साकिब, उनकी तंजीम है अखुवत तंजीम को आगे लाया जाए। अब मैंने उनसे बात की थी बहुत पहले, फिर दोबारा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं तो आपके प्रोग्राम से थोड़ी सियासी बात करना चाहूंगा 7 सेकंड के लिए कि मौजूदा तहरीक इंसाफ अमजद साकिब साहब को सेनेट का टिकट दे देती, कल का एक दिन अब भी बाकी है, तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि 1 करोड़ मकान से 7,000 मकानात अमजद साकिब ने बनाए हैं अभी तक। तो अमजद साकिब जैसे लोग डॉक्टर यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था, कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें। और मैं यहाँ जुबैदा साहबा से दरख्वास्त करूंगा, वलीउल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करूंगा, और जो ये प्रोग्राम देखेंगे सुनेंगे उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे किसी भी टीम के नुमाइंदे से रब्ता करें, आप हमारा हिस्सा बने। लेकिन ये याद रहे, हम अपनी गली महल्ले की तरक्की नहीं चाहते, हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। और ये फोरम सिर्फ और सिर्फ मनसूबा साजों को, पॉलिसी बनाने वालों को फीडबैक देने का जरिया है। और इसे मैंने कहा, हम मशवरा यही दे सकते हैं कि हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारे लोग जो रोजाना 5 गोल्ड लिफ्ट के पैकेट पी जाते हैं, 2,000 रुपए के डबल पत्ती तंबाकू के पान खा जाते हैं, तो वो अपनी बचत करके अपनी कमेटी डाल के छोटी सुजुकी ले सकते हैं, 4 दोस्त मिलकर मोटर बाइक लेकर बाइक का सर्विस चला सकते हैं। अब हमारे नौजवान कराची के, खास तौर पर नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने पिछले 2-3 सालों में बैंकों से गाड़ियां ली हैं और वो डिलीवरीज भी करते हैं। और बैंक के मैनेजरों को मैंने देखा है कराची में, जो गुलशन इकबाल से आते हुए चुंदरी रोड पे लोगों को एज आ उबर सर्विस चला रहे हैं, बैंक के मैनेजर हैं। तो मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। तो हमारी कौम काम करना चाहती है, करने का जज्बा भी रखती है। इस वक्त दुनिया में गल्फ की नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, यूरोप की पाबंदियां सख्त होने को जा रही हैं। तो जुबैर, आप खुद जानते हैं, स्वीडन के मामला को देखें, यूरोप के मामला को देखें, इंग्लैंड के मामला को देखें, अमेरिका के मामला को देखें, तो हमें अपने ही मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अपने लोगों को बताना होगा। और पॉलिसी साजों से दरख्वास्त है कि अपना महल बनाने की भी जरूर कोशिश करें। आप संगे मरमर के महलों में भी रहें, लेकिन गरीब की झोपड़ी का भी ख्याल करें कि वो झोपड़ी खुदा ना खास्ता अगर सैलाब में बह गई तो फिर आपके महल भी नहीं रह सकेंगे। तो महलों की खुशहाली उस वक्त ही मुमकिन है कि जब गरीब की झोपड़ी बेहतर रहे। मैं आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप लोगों की काफी लंबी बात कर ली मैंने। जब सिंध में मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन बना रहे थे, तो हमने उसके पीछे के महरकात पे हम नहीं जाते कि जमीन कब्जा हुई, औने पौने बिकी, किसका क्या रोल था। मैंने कहा कि ये 50,000 फ्लैट्स या महल बन जाएंगे, बंगले बन जाएंगे बहरिया टाउन के, तो वहां पर खानसामा की नौकरी निकलेगी, ड्राइवर की नौकरी निकलेगी, माली गार्डन की नौकरी निकलेगी, तो उसमें हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो वलीउल्लाह साहब से मैंने बात की थी कि हम अपने लोगों को माली का काम सिखाएं, जो बाग गार्डन और लॉन इंप्रूवमेंट करे। हम अपने बुजुर्गों को ड्राइविंग सिखाएं, हम अपने लोगों को कुकिंग करना सिखाएं और सर्टिफिकेट दें, ताकि इन घरों में हमारे लोग जाकर काम कर सकें। तो जब स्केल्स बढ़ेगा रोजगार का, इसी तरह जैसे मैंने कहा सिलाई की मशीन पर जब CMT पे खवातीन को हमने जुबैदा साहिबा से बात की है कि हम ट्रेनिंग जब देंगे 1 महीने की या 12 हफ्तों के कोर्स की, तो उस फैक्ट्री का माल अपने घर पे लाकर काम करेंगे तो उनके जरा आमदनी बढ़ेंगे। मैंने आपसे ये भी बात की थी हबीब साहब के, जैसे हमारी तंजीम का ये एक हिस्सा था कि हम लियारी में एक सिलाई सेंटर खोलें जिसमें हम मुफ्त में लड़कियों को सिखाएं, और जब वो सीख लें तो 2 और लड़कियों को वो सिखाएं। तो इस तरह जो है ये मामला जो है चलता रहेगा और बेरोजगारी भी इससे खत्म होगी। जुबैदा साहब, उस पे मेरी जुबैदा साहब जुबैर से टीम मुझे मिल गई है जी। नहीं, हमने जुबैर साहब से हमारी बात यही हुई थी, हमने किसी को बहुत एक्सपर्ट नहीं बनाना दर्जी में,
ہم نے بیسک سلائی کا کام سکھانا ہے جو 4 سے 6 ہفتوں کا ہو, زیادہ بڑا کورس نہ ہو. تو زبیر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ولی اللہ خان بھی کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے لڑکے جس کی ہم ٹیم وہ لڑکی 2 ڈیبیوٹ اور کریں گے لڑکیوں کو سکھائے گی, تو اس طرح جو ہے وہ چین بنے گی. ایگزیکٹلی. اور وہ تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے, آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی, آج سے 6 مہینے پہلے جب میں نے لیاری میں مختلف خواتین کو وزٹ کیا تو یقین کریں کہ اکثر خواتین کو سلائی نہیں آتی تھی کچھ گھروں نہیں میں. آتی. ہاں, تو ہم نے کہا کہ پہلے جیسے بھی زبیر سے ہماری بات ہوئی تھی, یوسف راجپوت جو بھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیچاروں کو اللہ شفا دے, مارواڑی لینڈ رنچو لینڈ میں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس کو پہلے صرف سلائی کرنا سکھاتے ہیں, تاکہ ایک قمیض کی سلائی سیدھی سیدھی ہوتی ہے. تو سی ایم ٹی کل ہمارے کوئی ٹیم, جیسے زبیر صاحب آپ جائیں گی سائٹ ایریا, وہاں سے آپ نے کام لیا اور آپ نے ان خواتین کو تقسیم کر دیا صحیح, تاکہ ان کی جو آمدنی ہو آگے جائیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک خواتین سیکھ جائے تو 2 کو سکھائے, دو کو سکھائیں گی تو انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں پورا لیاری, پورا کورنگی, پورا اورنگی انشاءاللہ. جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری بنے گا. اور جیسے ہمارا خواب ہے کہ ہم کراچی کو ایکسپورٹ سٹی کا درجہ دیں, کہ ہر میں گھر چاہ رہی جو ہے ہوں صرف ڈریسز کی حد تک نہ رہے, وہ جیسے بیڈ شیٹیں وغیرہ ہو گئی, پردے وغیرہ بالکل ہو گئے, اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے کرتے ہم ایک اچھی سی انڈسٹری بنا سکتے ہیں. بالکل زبیر صاحب, اب آپ کا بڑا رول ہے کہ خواتین کا, ہم نے اس لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی تھی کہ تعاون کریں, کہ خواتین کے آنے سے شہید بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ خواتین میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہیں. تو بالکل اب آپ کا رول زیادہ ہے. ایک خاتون ہمارے ساتھ انشاءاللہ. سندھ کی اور بھی ہیں, رابعہ خلیل صاحبہ, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے, اور 2 خواتین اور بھی جو بڑی انرجیٹک ہیں, ایکٹیو ہیں. تو ہم نے اپنے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. زبیر, مائک ٹو یو, مائک اوور. بہت شکریہ حبیب بھائی, آپ نے بڑا جو ہے اس کا تفصیلی ہمیں جو ہے اس بارے میں آگاہی دی, اور ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ کام کرنا بھی چاہیں گے یا فیوچر میں ہماری ٹیم کو جوائن کریں گے, ان کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک اچھی سی تفصیل آپ نے دی. بلا شبہ آپ جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہے ہیں, چاہے سندھ بلوچستان انٹرنیشنل فورم کے حوالے سے ہو, یا اس سے پہلے بھی اگر لیاری کے کوئی مسائل ہوں یا کراچی کے اندر کوئی پروجیکٹس ہوں, اس کے حوالے سے آپ نے مختلف ساتھیوں سے ہمیشہ بات کی ہے. اور آئیڈیاز بیسکلی بہت ہیں. لیاری میں رہنے والے, کراچی میں رہنے والے بیسکلی ہر فن مولا کہلاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر فن مولا کا ہر فن ادھورا ہوتا ہے, اور اس ہر فن مولا کے ادھورے فن کو ہم کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ خواتین ہیں تو ان کو 4 سے 6 ماہ کا اگر کورس کروائیں, تو ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ ماہر خود ہی ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل آئیڈیاز کی اگر بات کریں تو آئیڈیاز الحمدللہ, اگر ہم یہاں پر آئیڈیاز کی بات کرنے لگیں تو تعلیم, صحت و صفائی سے لے کے ہمارے اپنا ویسٹ مینجمنٹ اور انرجی تک ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں. جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ فقط ہمارا یہ سلائی کڑھائی یا چھوٹے ٹیکنیکل کورسز تک ہی ہمارا جو ہے وہ محدود دائرہ کار نہیں ہے. اگر ہم بات کریں کہ ہم نے یہ بھی آئیڈیاز دیے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کچھ انٹرپرینیور ایسے آ جائیں کہ جو انویسٹ کریں اس چیز میں کہ وہ کچرے کو خریدنا شروع کریں. آپ دیکھیں اس وقت چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کراچی ہو, یا ملک کے بڑے بڑے شہروں, ان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کا پرابلم ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حکومت کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت ہمیں سب کر کے دے. بیسکلی حکومت کی ذمہ داری ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے حکومت کا بھی, وہ ہر گلی محلے تک پہنچ کے لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کے رضاکار ہوتے ہیں, ہم جیسے سماجی کارکنان ہوتے ہیں, یہی معاشرے کو جو ہے بہتر بنانے کے سب سے اہم اعلی کار ہوتے ہیں. اور حبیب بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جس ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ہماری محلہ کمیٹیاں, انجمنوں سے لے کے اب دور اس تک آ گیا کہ ہر گلی محلے میں NGO کھلا ہوا ہے. تو ہم اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے محلہ کمیٹیوں میں بھی کام کیا, انجمنوں میں بھی کام کیا, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن میں بھی کام کیا, اور اب NGO کے طور پہ بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو ایک جنرل سا ایک آئیڈیا دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ افغان بچے جو ہمارے گلی محلوں میں کچرا چنتے نظر آتے ہیں, وہ ایک مقناطیس کو لیے سارے راستے گھومتے رہتے ہیں, اور شام کو اس مقناطیس میں اتنا لوہا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ شام کو اس کو بیچ کے اپنے لیے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں. تو یہ صرف ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر کچرا خریدنے والے ملک میں موجود ہو جائیں تو ملک کا کچرا جو ہے خود ہی صاف ہو جائے گا. لوگ اپنے کچروں کو سڑکوں پہ نہیں پھینکیں گے, دکاندار اپنے کچروں کو روڈوں پہ نہیں پھینکیں گے, اس کو جمع کر کے بیچا جائے گا اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا.
और ये तमाम तर आइडियाज हमारे पास ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी ला सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे कि अभी भाई ने बताया कि वो लंदन में रहते हैं और वो लंदन को एक यूनिवर्सिटी समझते हैं अपने लिए। बिल्कुल हर ओवरसीज पाकिस्तानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में रहता है उसके लिए वो मुल्क एक यूनिवर्सिटी की जो है हैसियत रखता है। हम वहीं से सब कुछ सीख के अगर थोड़ा सा 10% भी उसका अपने मुल्क में उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो तब्दीली बेहतर हद तक पहुंच सकती है। अब आप सिर्फ इतना तसव्वुर करें कि कराची के आबादी से बाहर अगर बड़े बड़े वेयर हाउस लिए जाएं, कोई इस तरह के एंटरप्रेन्योर मौजूद हों जो शहर का कचरा जो है आम आदमी से भी खरीदें और कंपनियों से भी खरीदें, तो कचरे का मसला हमारा ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो ये फकत मैं कचरे की बात नहीं कर रहा, इस तरह हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हो सकता है गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही हो। अब यहाँ पर हम ये बहुत ही समझे कि आम फहम बात कर रहे हैं ताकि हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो इन चीजों को समझ सकें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह हुकूमत का अगर कोई नुमाइंदा बैठता है तो वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसके अंदर शायद हमारे लोगों के एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं है उनके जहनों के अंदर कि उन चीजों को एब्जॉर्ब करके उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा हमारे साथ वलीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। अगर वलीउल्लाह खान साहब आप हमारी आवाज सुन सक रहे हैं तो मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, आप सर आए और कुछ शेयर करें इस हवाले से। जी वली भाई। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे जो है आपने ऑन बोर्ड लिया है, और मैं तमाम जो सुनने वाले हैं और हमारे साथी हैं, हबीब जान साहब हैं और जुबैदा साहिबा हैं, तो तमाम बातें आप लोगों ने बड़ी अच्छी की है। जो हमारे मसाइल हैं खास तौर पे कराची के और कराची के हवाले से मुख्तलिफ टाउन्स के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं ये कह दूं कि हम एक अदारा चला रहे हैं एसएमई फाउंडेशन के नाम से, और एसएमई फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्ट और मिशन है वो दो चीज़ों पे हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। एक तो हमने ये रखा हुआ है कि जो बेरोजगारी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, इसमें काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार की फराहमी हासिल हो। और सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार कर रहे हैं या उनसे भविष्य हैं, उनको हर किस्म की वो सहूलत फराहम की जाए और ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। एसएमई सेक्टर में थोड़ा सा ये बताऊं कि दुनिया भर में जो इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करें तो एसएमई जो है छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से, बैकबोन की हैसियत से इसको देखा जाता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि पॉलिसीज बनती हैं लेकिन वो ऑन पेपर तक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है एक आम जो छोटे दरमियाने दर्जे का ताजिर है, कारोबारी शख्सियत है, ये छोटे बहुत माइक्रो लेवल पे काम करने वाला है, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मुंतकिल होती। उसकी वजह बहुत सारी बातें अभी हबीब भाई ने सारी बातें बड़ी डिस्कशन तफसील से बताई है कि कितने हर्डल्स हैं बैंक के अंदर और दीगर डिपार्टमेंटल इशूज हैं जिसकी वजह से जो है कारोबारी तबके को वो फैसिलिटीज फराहम नहीं की जाती। तो मैं ज़रा ये बताना चाहूँगा कि एसएमई फाउंडेशन बनाने का मकसद ही यही था कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं, ओवरऑल कराची में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत बड़ी तादाद है, जो हर टाउन में, और ख़ास तौर पे अगर मैं लियारी की बात करूँ, औरंगी टाउन की बात करूँ, बलीर की बात करूँ या फिर आपके लांडी वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ पर छोटे छोटे कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत काम करना जानते हैं। वहाँ घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दस्तकारी का काम करती हैं और बहुत अच्छा मतलब उनके जो है उनकी एक्सपीरियंस है काम के अंदर, और वो अपने तजुर्बे से जो है बहुत सारी नई ख़वातीन को या बहुत सारे इस तरह के हमारे जो कारोबारी हैं, जैसे अभी हबीब साहब ने कहा कि देखें पीतल गली है हमारे यहाँ गोली मार के अंदर, तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी यहाँ बनती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दुनिया भर में उसकी बड़ी पजीराई है, उसकी बड़ी डिमांड होती है। इसी तरह टेक्सटाइल में ले लें, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी जो है क्वालिटी के फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है
वो ऐसे हैं कि दुनिया भर के अंदर में बहुत सारी कंट्रीज में मेरा जाना हुआ है, तो हमने वहाँ पे देखा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारी जगहों पे माजी में ये रहा है, मैंने देखा है कि जो एक्सपर्ट हमारे जो काउंसिलर हैं, कमर्शियल काउंसिलर जो हमारे एम्बेसीज में ओवरसीज के अंदर होनी चाहिए, जो हमारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, वो उस तरह से शायद प्रमोट नहीं हो सका। तो इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट यानी ओवरसीज तक हमें उसकी रसाई होनी चाहिए, और बेहतर एक्सपर्टीज जो है एम्बेसीज के अंदर भी मौजूद हों, और इस तरह के ग्रुप्स भी तश्कील दिए जाएं, चाहे वो वजारत ख़ारजा के हवाले से हो या दीगर अदारे डिपार्टमेंट भी अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे, तो हमारे प्रोडक्ट दुनिया भर में जा सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं कि हबीब भाई कि बांग्लादेश में मैं जो हूँ ज़ाती तौर पर डॉक्टर यूनुस साहब जो नोबेल याफ्ता एक शख्सियत रहे और हैं, और उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं बांग्लादेश के अंदर। मैं उनकी टीम का एक हिस्सा रहा हूँ कुछ अर्से तक, तो मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और छोटे दरमियाने दर्जे पर जो चीज़ें हैं, कारोबार को किस तरह से फैसिलिटेट करना, तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो एसएमई जो हर बैंक के अंदर एक एसएमई डिपार्टमेंट होता है, तो हमारी जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर और दीगर प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर जो बैंक के हैं, एसएमईज के हवाले से मेरी बात हुई है। तो वहाँ पर पावर जो है वुमेन्स को पावर्स हमने देने के लिए, यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उसमें बहुत सारे पैकेज हैं जिसके लिए हम काफ़ी काम कर सकते हैं। तो इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अनस्किल्ड होने की वजह से प्रॉपर उनको जॉब मैसर नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि इंटर्नशिप के ज़रिए जो है और हम लोगों को स्किल्स दें, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो करवाएं और लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल हो सके। और जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट करें, और एज ए एंटरप्रेन्योर जो है उनको हम कोशिश करते हैं जॉब, और जॉब के साथ साथ जो है वो जॉब देने का जरिया भी बने। मसलन ये है कि उनको छोटे मोटे कारोबार की तरफ उनको राग़िब किया जाए। अब छोटे जब हम बात करते हैं कि कोई कारोबार की तरफ आए, तो ज़ाहिर है उनके अपने एक मसाइल होते हैं कि उनको कारोबार शुरू करने के लिए कौन सा कारोबार शुरू किया जाए, किस कारोबार में अपॉर्चुनिटी है, क्या पोटेंशियल है, उसके फंड्स की मैनेज कैसे किए जाएंगे। तो ये सब काम करने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो है एसएमई फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म से ये तमाम रहनुमाई फराहम कर रही है, और ये हमारी खुशी होगी हमें कि आप सब हमारे साथ हैं, तो हम इसके लिए बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो इसके लिए अभी हमने रिसेंटली कुछ लाहे अमल तरतीब ये दिया था कि जो एनजीओ इस वक्त काम कर रही हैं, बहुत सारी हमारे शहर के अंदर तकरीबन इस वक्त तकरीबन 200 से 250 एनजीओ हैं जो मुख्तलिफ काम में हैं। तो उनमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा एक मखसूस एजेंडे पे हम काम करें कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसको रोज़गार मुहैया किया जाए, चाहे वो जॉब की शक्ल में हो या ज़ाती कारोबार कराने की शक्ल में हो। और उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसको मैनेज करने के लिए हम तमाम तर सहूलियात फराहम कर सकें या करवा सकें। सेकेंडली जो बात और है वो ये है कि खुसूसी तौर पर हमें जो फोकस करना है वो उन एरियाज को भी करना है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, और मिनी पाकिस्तान होने की वजह से पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि एक कराची यानी एक माशी हब है। तो कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम तरफ के लोग यानी पाकिस्तान भर के लोग यहाँ पे मुख्तलिफ कारोबार में, मुख्तलिफ जॉब में ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं, और वो सब कराची को ऑन करते हैं और करना चाहिए। तो हमें ज़्यादा फोकस उन एरियाज को करना है जो ख़ास तौर पे उस चीज़ का मुस्तहिक है, जहाँ के नौजवान जो हैं हमारे, उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं हो रही है, तरबियत उनको या क्वालिफिकेशन या एजुकेशन
या उनको किसी किस्म की ऐसी मुआशी सरगर्मियों के लिए उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, तो हमें वहाँ फोकस करना है। मसलन जैसे लियारी, जैसे मैंने कहा, मलिर है, औरंगी टाउन है, वो तमाम कच्ची आबादियाँ हैं जो हमारे कराची के आगे पीछे मुज़ाफ़ात में ताल्लुक़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काफ़ी काम करेंगे और बहुत कुछ अभी हम कर रहे हैं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करेंगे और आप लोगों से कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो है कोऑर्डिनेट करके और बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया वलीउल्लाह साहब, आपने बड़ा जो है वो अच्छा बताया लबे-लुबाब के आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और आप क्या कर सकते हैं हमारे इस फोरम के लिए, हमारी टीम के साथ एज़ अ टीम मेंबर आप कितना की रोल अदा कर सकते हैं। आपको शायद इस बारे में इतना इल्म नहीं होगा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है कि अब कुछ इस तरीके के इक़दामात किए गए हैं सफारत खानों में, जिसमें सबसे बेहतर इक़दाम ये है कि अब हर मुल्क से सोशल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव जो है उस मकामी मुल्क से ही लिया जा रहा है, जो कि किसी मराद के बगैर काम करेगा, वो सामाजिक कारकुन होगा या उस मुल्क की ज़बान समझता होगा, सिस्टम समझता होगा, तो वो बहुत कारआमद रहेगा, बजाय इसके कि हम जो है मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल अटैचीज़ अपॉइंट करें, उनको 4 माह की या 6 माह की ट्रेनिंग देके ज़बान सिखाएँ या वहाँ के सिस्टम सिखाएँ। तो इंसान चाहे कहीं पर भी सीख के जाता है तो उसको मज़ीद सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर जो बंदा जिस मुल्क में रह रहा है, जो जिस मुल्क में रहे, हाँ, तो अभी हाँ, अब ऐसा हो रहा है और जनवरी में जो है इसकी एप्लीकेशंस भी गई हैं बहुत से ममालिक से। स्वीडन से तकरीबन 5 अफराद की जो है वो सोशल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है उनके प्रोफाइल गए हैं। तो अब इंशाल्लाह ये चीज़ें ऑन बोर्ड हैं, मतलब चीज़ें चल रही हैं कि उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करके पाकिस्तान की इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आप देखेंगे इस लॉकडाउन में काफ़ी बेहतर रही है। अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे तो बांग्लादेश का मैं आपको ये बताता चलूं कि उनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट से बहुत कम है और उनको बहुत सारे ममालिक में जो है सब्सिडी भी हासिल है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बैरूनी मंडियों में ले जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान की कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान की कॉस्ट यूं इंक्रीज होती है कि हमें तो एक बिजली जो है वो सस्ती मुहैया नहीं होती, इस तरीके से हमारे पास गैस का भी प्रॉब्लम है और मतलब बेतहाशा ऐसी चीजें हैं जिस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकें। फिर आ जाती है बात यहाँ पर दोबारा से कि हमारे लोगों को पाकिस्तान में रह के जो है वो बाहर के मंडियों तक किस तरीके से रसाई की जा सके। तो रसाई ऐसे हो सकती है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके दरमियान और जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके दरमियान एक ब्रिजिंग का नेटवर्क होना चाहिए। आपने बात किया कि हमारे पास जो है अली बाबा वगैरह के बीच में बात हुई, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को भी इस नौयत का अली बाबा हो, ईबे हो, इस तरह का एक शॉपिंग पोर्टल चाहिए और उसकी भरपूर जवाबदारी चाहिए। यानी कि अगर आप दराज की बात करें, पाकिस्तान में शॉपिंग पोर्टल मौजूद है लेकिन उसमें फ्रॉड बहुत है, तो मनी बैक गारंटी के साथ अगर हुकूमती सतह पर इस तरह का कोई इकदाम लिया जाए कि हम इस तरह का पोर्टल जनरेट करें तो शायद हम आज चाइना को भी कम्पीट करना शुरू कर दें। हमारी होम बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो बड़ी अच्छी चलती है। फिर आ जाती है बात लियारी के ऊपर के लियारी के अंदर आपने बताया, कोरंगी में बताया, तो ये वो इलाके हैं कि यहाँ पर हर सेक्टर में हमको मदद करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनको आप थोड़ी सी रहनुमाई करें तो ये चांद तारे भी तोड़ के लाने वालों में से। बिल्कुल। अभी आप बात करें कि लियारी के स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। लियारी मिनी ब्राजील कहलाता है। हमारे लोग क्या करते हैं, वहां पर कोई बैठ के, हमारा कोई जुम्मा भाई बैठ के मूवी बनाता है, वो कहता है कि यार बज्जक शरबत बा कन गए, मतलब वो बेचारा शरबत बेच रहा है, उतनी जिंदगी उसने फुटबॉल खेला है। तो वो जो बंदा अगर वो वीडियो बना रहा है, अगर वो बंदा अपने मोहल्ले के किसी ऐसे बंदे को जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है अगर उनसे राब्ता करे तो आप समझें कि हम उन लोगों को बड़े बड़े फुटबॉल क्लबों से एसोसिएट करवा सकते हैं और उनका फ्यूचर बना सकते हैं। जिस तरह मेसी और रोनाल्डो मशहूर हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिली, उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदारों ने जो है राब्ता करके उनको आज इस मकाम पर पहुंचाया है। तो सिर्फ और सिर्फ हम रहनुमाई भी अगर कर लेना हमारे लोगों के लिए तो वो काफी हो जाएगा। अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है तो आज के लिए जो है हम इसको शॉर्ट करेंगे और मैं हमारे तमाम पैनलिस्ट से कहूंगा कि आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से और इस फोरम के हवाले से,
تو سب سے پہلے میں حبیب بھائی سے درخواست کروں گا، سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے اختتام پر؟ میں یہی کہوں گا زبیر بھی، آپ نے جو بات کی سبسڈی کی اور ریبیٹس کی، بنگلہ دیش کو مل رہا ہے اس لیے ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، تو میں صرف ایک ہی پیغام کہوں گا اپنے حکمرانوں سے، اپنے منصوبہ سازوں سے، کہ سبسڈی اور ریبیٹس عام آدمی کو دیں. ہر چیز ایکسپورٹ بھی ہوگی، چند مخصوص لوگوں کا قبضہ ریبیٹ پر بھی ہے، سبسڈی پر بھی ہے. بجلی کی بتائے رات دن رحمت برستی ہے تیری، اغیار کے کاشانوں پر فقط بجلی گرتی ہے ان غریبوں پر جو بیچارے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن اچھا ہے، ایک اچھا آغاز ہوا ہے. ہم اس میں کنسٹرکٹیو پازیٹیو اپروچ کریں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک دن اچھا آئے گا کہ ہمارا ہر ہو گھر کراچی کا ہو یا لیاری ملیر اورنگی کورنگی گوادر حالہ سندھ کا کوئی شہر ہو یا بلوچستان کا کوئی شہر ہو، وہاں ہر گھر سے کاٹیج انڈسٹری ہوگی، ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. اور ہمیں اپنے ایفرٹس کرنے ہیں، اپنے لوگوں کے ایفرٹس اچھے ہوں گے. جیسے زبیر آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا کنسٹرکٹیو پازیٹیولی استعمال کریں، جہاں جہاں غلطیاں ہیں اس کا اعادہ کریں اور تصحیح فرمائیں، بتائیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اور اس طرح ہم اچھا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوشحالی کی طرف جائیں گے. سندھ بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، خوشحال ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی زبیدہ سمد صاحبہ، آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے، فورم کے حوالے سے. ماشاءاللہ زبیر صاحب، بہت اچھی ڈسکشن رہی اور کافی چیزوں کی معلومات بھی ہوئی. اور جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ بجلی کا کافی ہمارے یہاں پرابلم ہے. ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اگر یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے تو، اور مطلب یہ کام شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی سندھ بلوچستان سے جو ہے، اور یہ بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میری ایک یہ بات ہے، جو چیریٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں جو این جی اوز کے حوالے سے، تو چیریٹی جو ہے یہ چیریٹی دے کر ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ فقیر نہ بنائیں، گداگر نہ بنائیں، انہیں روزگار دے کر انہیں جو ہے وہ بے روزگاری کو ختم کرنا چاہیے ہماری. بہت اچھا رہا یہ آج تک پروگرام. بہت شکریہ. ولی اللہ خان صاحب، سر آپ کا کوئی پیغام ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے؟ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آخر میں کہ سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم پہ آج یہ پہلا ایک سیشن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ایک اچھا اور کامیاب ہے اور رہے گا، اور یہ آغاز ہے. تو میں صرف پیغام میرا یہ ہے کہ میں اپنے حکمران سے درخواست کروں گا کہ پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ممکن اپنے وسائل کا استعمال کریں. ایس ایم ای سیکٹر یہ واحد وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کی سمجھ لیں اکانومی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو تاجر ہیں، کاروبار ہیں، اس کو فروغ دینا ہوگا. اس چیز سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ تمام دوستوں. جی بولیں. زبیر، میں کہوں گا کہ آج کا دن بڑا اچھا تھا کہ دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. آپ کوئی ویلنٹائن ڈے کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن جو آج کا جو دن ہے اس سیشن کا، وہ ویلنٹائن ڈے پہ رکھا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے دنیا کو اور سندھ بلوچستان کے لوگوں کو کے ذریعے میسج جائے گا کہ پاکستان میں ویلنٹائن کی طرح محبت بڑھے، غریبوں میں محبت بڑھے، خوشحالی بڑھے. میں یہ کہنا جی بالکل، تھینک یو. محبتوں کا پیغام آج کے دن سے. اور میں بس اس شیئر پہ اختتام کروں گا. اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے سیشن میں شیئر کہا کرتا ہوں، کیونکہ ہم پر تنقید بڑی ہوتی ہے جو سوشل ورک بھی کرتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں کچھ بہتر سوچتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. تو آج کے لیے ہمارا یہی پیغام تھا کہ ہم نے بہت ایک اچھے سنگ میل کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کارواں رواں دواں رہے گا، کیونکہ اب ہم نے تاریکیاں بہت دیکھی اور اب شہر کی امید ہے
बहुत बहुत तमाम हमारे दोस्तों का जो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को फॉलो किया, आज देखा, उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम पैनलिस्ट हबीब जान साहब, जुबैदा समद साहिबा और वलीउल्लाह खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम अपने चंद नए दोस्तों को मुतारिफ करवाएंगे और उनके आइडियाज भी शेयर करेंगे, और बहुत जल्द हमारे प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी सिंध और बलूचिस्तान में। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।